الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے 3 گھنٹے کے پہلو کے ساتھی کا خیال رکھتے ہوئے میں بہت مختصر وقت میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ ہم لوگ جو الحمدللہ بہت سیریس بہت سی لوگوں کی باتیں سنے ہیں، انشاءاللہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے جو مشورے یہاں پر IAS اور IPS آفیسرز، علماء اکرام، مشائخین، بزرگ سوشل سائنٹسٹ، اس سب لوگوں نے اس ایشو پہ جو مشورے دیے ہیں، ایک مربی نے یہ بات بتائی تھی کہ ملت اسلامیہ میں ہدایت اور نصیحت کرنے والے، ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے اور نصیحت کرنے والے ہم سب لوگ اس کا 10% عمل کرنا شروع کر دے تو بہت بڑا پرابلم سالو ہو جاتا ہے۔ میں تقریر تو 1 گھنٹہ کروں مسجد میں ٹھہر کر، کہیں پر بھی ٹھہر کر، صداقت کی، سچائی کی، اور خدا نہ خواستہ within 1 hour سچائی کے خلاف اگر کام کروں گا تو میری تقریر، میری گفتگو سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ملت اسلامیہ کو سب سے زیادہ ضرورت عملی کام کی ہے، اور ہمارے میں اور بزرگان دین میں، صحابہ اکرام میں، انبیاء اکرام میں بیسک فرق یہ ہے کہ وہ جو بولتے کرتے تھے، ہم جو کرتے وہ بولتے نہیں۔ تو یہ ڈفرینس کو ہم سب کو ختم کرنا ہے، اور ہر سطح پہ ختم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام مسلمان، سبھی کو اس معاملے میں متوجہ رہنا ہے اور اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، بزرگان دین کی تعلیمات ہے، تو اس اعتبار سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ دیکھیے، آپ ایمرجنسی میں سب سے پہلے اگر کوئی ساتھ دیتا تو وہ پڑوسی ہے۔ بچے آسٹریلیا اور کینیڈا میں ہیں، قریب سے قریب رشتہ دار بھی ٹریفک کو پار کرتے ہوئے آئے تک کم سے کم گھنٹے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم کو ہماری کیفیت میں جو مدد کے لیے آتا وہ پڑوسی، اور اتفاق سے اگر پڑوسی سے تعلقات اچھے نہ ہوں تو بھلا کیسے مدد کے لیے آئیں گے؟ تو اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہمارے تعلقات پڑوسی سے اچھے ہوں، پڑوسیوں سے خیریت اور کیفیت۔ ہمارے بہت سے لوگوں نے اصلاح کا کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں، ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اقبال صاحب ہیں، قدیر صاحب ہیں، شتاری صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، اور یہ جو ہمارے آفیسرس ہیں، ان لوگوں نے ایک آفیسر کی حیثیت سے رول ادا نہیں کیا، ایک مسلمان آفیسر کی حیثیت سے رول ادا کیا۔ یہ تو بیٹھتے تو تھے سرکاری چیئر پر، فکر مندی رہتی تھی انہیں امت مسلمہ کی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے۔ تو اس اعتبار سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان سے غیر معمولی اچھے تعلقات، اور تعلقات کے لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تعلیمات کا پر سوچیں گے، سلام میں پہل کرنے پر اجر زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ انیشیٹ کریں، آپ جس بستی میں، جس کمپلیکس میں، جس ریزیڈینشل فلیٹس میں آپ داخل ہوں تو آپ سلام انٹر کریں۔ مساجد کو جاتے ہیں، ایک دور میں یہ تھا، ہم لوگ جب چھوٹے تھے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد پوری دعاؤں کے بعد لوگ مصافحہ کر کے واپس ہوتے تھے۔ اب سلام پھیرتے اٹھ جا رہے ہیں within no second، ایسا کہ کوئی الیکٹرانک انسٹرومنٹ ہے فوری حرکت میں آ جا رہا۔ جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے لوگ سلام پھیرے بعد سے بیٹھتے، آپس کی خیریت کیفیت ہوتی، احوال پہ بات ہوتی، اور سب مسجد سے نکلتے، تو گویا کل تک کے رات میں جو ہماری سچویشن تھی وہ ہمارے پڑوسی کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اب نہیں ہو رہا، تو پھر ایک بار اس کو شروع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 واقعات سیرت کے رکھ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات حضرت عائشہ سے اپنے گھر میں انٹر ہو کر پوچھا سالن وغیرہ کے بارے میں، اور حکم دیا کہ اس میں پانی ملا دو اور پڑوسی کو دے دو۔ یہ نبی کی سنت ہے، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ یہ بات بتائی تم اپنے بچوں کے لیے میوہ وغیرہ لائے تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، تاکہ پڑوسی کا باپ نہیں لا سکا تو اس کو احساس محرومی نہ ہو بچوں کو۔ یہ کیفیت، یہ نارمل حالات میں۔ اب نارمل حالات میں تو ہم لوگ سب کرتے ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ۔ میدان جنگ ہے، روح قبض ہونے کے لیے ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی لے کے پہنچا گیا ہے تو بازو سے آواز آئی پانی،
ट्रांसफ़र कर दिए पानी, खुद नहीं लिए, अपने ज़्यादा उस सहाबी को प्रेफर दिया जिनकी रूह कब्ज़ होने वाली है, अपनी रूह कब्ज़ हो रही, पानी की शदीद ज़रूरत है, लेकिन उस पड़ोसी के उस साथी की तरफ तवज्जो दिलाई कि पानी उधर पहुंचाओ। जब पहुंचा के वापस आए तो ये भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये एस्पेक्ट और सफ़र के बारे में आया, तज़किरा किए कि कैसा इम्पैक्ट होता। अभी जो अमेरिका में जो गवर्नर, अमेरिका का भी तज़किरा किए तारिक साहब, अमेरिका की जो गवर्नर बनी हैं मलकपेट की खातून हैं गज़ाला हाशमी, वो मौलाना सैयद मंजूरुल हसन हाशमी साहब 1980s में अमीर जमात इस्लामी शहर हैदराबाद थे। उनकी भाई की पोतरी होती, वो पोतरी या नवासी। उनका एक रोल बताता हूँ, तब बात बता के ख़त्म करता हूँ। वो 1940s के ग्रेजुएट थे। उस वक्त उन्होंने जमात इस्लामी की वाबस्तगी की बुनियाद पर आसिफिया स्कूल में, मदरसे आसिफिया के प्रिंसिपल थे, लेकिन गवर्नमेंट का जियो आया था कि यहाँ दीनियात नहीं पढ़ाई जा सकती, तो उन्होंने नौकरी तर्क कर वरंगल मुंतकिल हो गए, इस्लामिक कॉलेज में प्रिंसिपल हुए। और अमीर जमात ने हुक्म दिया कि तुम्हें दरसगाह इस्लामी रामपुर के लिए आना है, तो वो वहाँ से रामपुर चले गए। काफ़ी 5-7 बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र करते थे वो। और उस वक़्त कोई ना प्लेन की सहूलत थी, ना कोई एसी कंपार्टमेंट हुआ करता था, जनरल कंपार्टमेंट में गए, वो जगह नहीं है, कोने में ठहरे हुए। उन्होंने ये बताई बात, और साथ में एक सुरई है जिसमें पानी है। हैदराबाद की गैर मुस्लिम फैमिली, जो मर्द भी थे, ख़वातीन भी थे, बच्चे भी थे, वो सीटों पर बैठे हुए थे और ये ट्रेन में कोने में ठहरे हुए थे। और एक साथ में सुरई थी अपने लगेज के अलावा। एक बच्चा रोने लगा और माँ तड़प रही, बच्चे को समझाते समझाते, बच्चा नहीं समझ रहा। इन्होंने बताया कि पानी पिलाओ, हो सकता है कि पानी पीने से वो समझ जाएगा, खामोश हो जाएगा। वो खातून ने इनके हाथ से सुरई ली और पानी पिलाई। बच्चा जब खामोश है तो माँ की जो कैफियत होती, मैं और आप तस्वुर नहीं कर सकते। पूरा ख़ानदान, चचा मियाँ बहुत अच्छे आदमी, आप जैसे आदमी चाहिए हमारे देश को, आइए बाजू बैठे जगह दिए। उनको पूछे कि मौलाना आप जैसे लोग होना चाहिए, चचा आप जैसे लोग होना चाहिए। उन्होंने बताया ये मेरा कोई कारनामा नहीं है, ये मेरे रसूल का कारनामा है। मैं होता तो मैं कहता था कि मेरे ख़ानदान में DNA है मेरा सर्विस का, मेरे बाप दादा सर्विस करते आए, मेरे नेचर में सर्विस है। उन्होंने बोला मेरा कुछ दखल नहीं है। ये गज़ाला के दादा बोले मेरा कोई दखल नहीं है, मेरे रसूल की तालीम है। उन्होंने पूछा कि रसूल कौन? यहाँ से दिल्ली पहुँचने तक रसूलुल्लाह की पूरी तालीम पेश कर दी। ये है हमारा किरदार। इस आइडेंटिटी के साथ इस मुल्क में हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो 3 बार नहीं 30 बार भी जीतने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आइडेंटिटी नहीं रहेगी हमारी तो हमारी मुश्किल हो जाएगी। एक बुज़ुर्ग शायद राजस्थान के किसी इलाके में जहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, आज भी किल्लत है, उस ज़माने में तो आज से 400-500-800 साल पहले, उन्होंने अपने मुतक़िदीन मुरीदीन को ये बात बताई कि तुम्हारे पानी में पड़ोसी का हक़ है। ये एक ही बात काफ़ी थी लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। तुम्हारे घर में जो पानी है उसमें तुम्हारे पड़ोसी का हक़ है। तो इस एतबार से इस मौके पर आप लोग काफ़ी वक्त यहाँ फ़ारिग किए। मैंने अगरचे कि इनिशियल ये बात बताई थी कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूँगा, लेकिन नहीं रख सका, माज़रत खाई कि मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कल आखिरत में हमारे पड़ोसी हमारे बारे में ये गवाही दे दें कि ये मुसलमान पड़ोसी थे। ये गवाही हमारी कल क़यामत में मिल जाए तो बकौल खुदा साहब के वहाँ एक मामूली नौकरी, वहाँ एक मामूली पोजीशन। अरे हज़रत उमर ने तो ये बात बताई कि कोड़े रखने की जगह भी मिल गई तो दैट इज़ इनफ फॉर अस। तो इंशाअल्लाह हम सब इस दुनिया में भी वो दीन पर अमल करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाए हैं। बुज़ुर्गान ने दीन को आम किया है, सहाबा ने उस पर अमल किया है, और कल आखिरत में भी हम सब वहाँ के भी इंशाअल्लाह एक अच्छे पड़ोसी बनेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।